श्री दरबार साहिब अमृतसर तेजन सिंह ने शिरोमणि कमेटी की पृथक हरियाणा कमेटी को लेकर अहम बैठक की। शिरोमणि समिति के कई सदस्यों ने बैठक का बहिष्कार करने का निर्णय लिया, जिसमें विपक्षी दल के सदस्य भाई गुरप्रीत सिंह रंधावा, अंतरिम समिति सदस्य जसवंत सिंह पधानीन, दखन सिधवा बेट निर्वाचन क्षेत्र के सदस्य समरला निर्वाचन क्षेत्र के सरबंस सिंह मनकी शामिल हैं। मंडली के सामने उनका पक्ष इस सभा का पूरी तरह से बहिष्कार किया गया। कहा कि हरियाणा कमेटी के मुद्दे को लेकर अकाली दल अध्यक्ष के निर्देश पर आज हो रही बैठक में हम मौजूद नहीं रहेंगे। उन्होंने कहा कि हरियाणा के सिखों की उपेक्षा के कारण राजनीति और धार्मिक नेतृत्व को बनने नहीं देने का नतीजा है कि शिरोमणि समिति के टूटने का अफसोस है। घरों को छोड़कर भागे, पुलिस घरों के अंदर गई तो घर खाली थे। इस बारे में जब धुरी के डीएसपी योगेश शर्मा से बात की तो उन्होंने मीडिया से कहा कि हमने संगरूर में नशे को जड़ से खत्म करने की ठानी है, जिसके मद्देनजर बस्ती की चेकिंग इसलिए की गई ताकि नशे के असली सौदागर को पकड़ा जा सके। हमने पहले भी कई व्यक्तियों को 26 मुकदमों में जेल पहुंचा चुके हैं। अकेले इस बस्ती में ही नहीं, कई और जगह हैं जिसमें ऐसा काम होने की आशंका है, उनमें भी रेड की जाएगी। हम इन लोगों को चेतावनी देते हैं कि वो ये काम छोड़ दे या फिर शहर। धुरी से जावेद अंजुम की रिपोर्ट। दास दे नाल इस वक्त श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी मैंबर सरदार जसवंत सिंह पड़ैन, सरदार सरबंस सिंह मानकी, इस वक्त जिहड़ी असीं खालसा जी तुहाडे नाल पूरे देश विदेश दे विच बैठिਆਂ नाल गल साझी करन लगे हां। ਉਹ ਇਹ है कि अज श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का जनरल हाउस बुलाया गया, पर उस जनरल हाउस दे विच ਅਸੀਂ जिन्ने भी श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी मैंबर पंथक हितां दी जोर शोर नाल गल करन वाले हां, चाहे हरियाणे तक बैठे हां, सारिਆਂ ने यह फैसला किया कि असी इस मीटिंग इस अजलास दे विच शामिल नहीं होवांगे। ਉਹਦਾ ਇੱਕੋ ਕਾਰਨ है कि अज दा जिहड़ा इस मीटिंग का एजेंडा है एक सियासी एजेंडा, सियासी तौर पर फेल हो चुके व्यक्ति नूं उभारन का एजेंडा। अपनी एक चौटाला परिवार दे नाल ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਯਾਰੀ ਨੂੰ ਪਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਲ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵੱਟਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਆ ਨਤੀਜਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੇਚੈਨੀ ਪਾਏਗੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਡਿਮਾਂਡ ਉੱਠੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਾਡਾ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਰਹਿ ਚੁੱਕਿਆ, ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਜਨਰਲ ਅਜਲਾਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੀਆਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੀ ਆ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜੇ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਬਣਦੀ ਆ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਆ? ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਨਾ ਪੈਰਵਾਈ ਜਦੋਂ ਕੋਰਟ ਕੇਸ ਸੀ ਉਦੋਂ ਹੋਈ ਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਿੱਡੀ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਗੱਲ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪਟੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਦਾਖਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਏਜੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਿਆਸੀ ਬੂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਇੱਕਮਤ ਹੋ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। दास दे नाल इस वक्त श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी मैंबर सरदार जसवंत सिंह पड़ैन, सरदार सरबंस सिंह मानकी, इस वक्त जिहड़ी असीं खालसा जी तुहाडे नाल पूरे देश विदेश दे विच बैठिਆਂ नाल गल साझी करन लगे हां। ਉਹ ਇਹ है कि अज श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का जनरल हाउस बुलाया गया, पर उस जनरल हाउस दे विच असीं जिन्ने भी श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी मैंबर पंथक हितां दी जोर शोर नाल गल करन वाले हां, चाहे हरियाणे तक बैठे हां, सारिਆਂ ने यह फैसला किया कि असी इस मीटिंग इस अजलास दे विच शामिल नहीं होवांगे। ਉਹਦਾ ਇੱਕੋ ਕਾਰਨ है कि अज दा जिहड़ा इस मीटिंग का एजेंडा है एक सियासी एजेंडा, सियासी तौर पर फेल हो चुके व्यक्ति नूं उभारन का एजेंडा ਜਾਂ एक दल नूं उभारन का एजेंडा। क्योंकि जे यह श्रोमणी कमेटी का एजेंडा हुंदा तां ਇਹ उत्थे विचारिया जाना चाहिए सी, क्योंकि पिछले दिनी असीं देखिया कि गुरुद्वारा आलमगीर साहब मंजी साहब ਉੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਤੋਤਾ ਪਾਠ ਹੈ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਧਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੋ ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਗੁਰਮਤ ਦੀ ਜਾਂ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ और फिर ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਿਆਸੀ ਏਜੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਬਿਹਤਰ ਸਮਝਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਦੇਖੋ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਵੱਖ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤਕਰੀਬਨ 2000 ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਉੱਠਦੀ ਆ, 22 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ
ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਦਾਇਰਾ ਚਾਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਘਟੇ ਚਾਹੇ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਘਟੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਘਟਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬਤੌਰ ਮੈਂਬਰ ਦੁੱਖ ਵੀ ਆ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਕੁਝ ਕਾਰਨ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਇਹਦੇ ਕੁਝ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਤੈਅ ਹੋਊਗੀ। ਅੱਜ ਲੋੜ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਆ। ਇਹ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਇਹ ਬੇਚੈਨੀ ਪਾਏਗੀ ਉਹਦੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਰਹੇ? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ, ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਚੁਟਾਲਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਯਾਰੀ ਨੂੰ ਪਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਲ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵੱਟਦਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਆਹ ਨਤੀਜਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੇਚੈਨੀ ਪਾਏਗੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਡਿਮਾਂਡ ਉੱਠੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਾਡਾ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਰਹਿ ਚੁੱਕਿਆ, ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਜਨਰਲ ਅਜਲਾਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੀਆਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੀ ਆ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜੇ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਬਣਦੀ ਆ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਆ? ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਨਾ ਪੈਰਵਾਈ ਜਦੋਂ ਕੋਰਟ ਕੇਸ ਸੀ ਉਦੋਂ ਹੋਈ, ਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਿੱਡੀ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਗੱਲ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪਟੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਦਾਖਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਏਜੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਿਆਸੀ ਬੂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਇੱਕਮਤ ਹੋ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਮਲ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਸਰਦਾਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਕੁਛ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਇਜਲਾਸ ਸੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ, ਅਸੀਂ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਥਕ ਇਸ਼ੂ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਬਦਬੂ ਨਾ ਆਵੇ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਆ, ਜੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਬਣਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ ਅਸੀਂ ਨਿਭਾਵਾਂਗੇ, ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼। ਜਿੱਥੇ ਤੇ SGPC ਟੁੱਟਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਮੈਂਬਰ ਆ 25-28, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪਸ਼ਟ ਆ, ਅਸੀਂ SGPC ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਆ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਟੁੱਟਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਟੁੱਟਣੀ ਕਿਉਂ ਟੁੱਟੀ, ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਵਕਫੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦਾ ਹਾਊਸ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 15 ਮੈਂਬਰ ਕੋਪਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਹਰ ਵਾਰ ਚੋਣ 'ਚ। ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਖਿਆਲ ਕੀਤਾ? ਸਿਰਫ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਧਾਰ ਕਰਕੇ। ਜਿਹੜੇ ਕੋਪਟ ਕਰਨੇ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦੇ ਉਹ ਆਪਦੇ ਨਿੱਜੀ ਬੰਦੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨੇੜਦੇ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਟਰਸਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸਧਾਰਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੀ। 20 ਸਾਲ ਦੇ ਵਕਫੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਿਗਾਨਗੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰ ਲਿਆ, ਜੋ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੌਮ ਦੇ ਹਿੱਤ ਨਹੀਂ, SGPC ਦੇ ਹਿੱਤ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਆ? ਸਾਡਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਪਛਤਾਵਾ, ਦੁੱਖ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਬੁਰੇ ਰਸਤੇ ਲਈ ਧੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਆ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਥੋੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਠੀਕ ਆ, ਤੇਰੀ ਨਿੱਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਪ ਗਏ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂ ਗਏ? ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਮਤੇ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਧ ਸੀ, ਕਿਹਨੇ ਕਿਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਤਾਰੋਫੀਡ ਕੀਤਾ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਮੂਹਰੇ ਰੱਖਿਆ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿੱਤ ਕੁਛ ਹੋਰ ਆ। ਅੱਜ ਭਾਜਪਾ, ਕਾਂਗਰਸ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਇਹ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੱਚ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਨਿਭਾਈ? ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਲਾਵੇ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ, ਚਾਹੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਸਿੱਖ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੰਥ ਦਾ ਗਦਾਰ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ B ਟੀਮ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਯਾਰੀ ਟੁੱਟੀ ਹੈ BJP ਨਾਲ, ਹੁਣ BJP ਦੀ B ਟੀਮ, ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਕਹਿਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੱਤਾ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ।
ਅਸੀਂ ਪੰਥਕ ਇਸ਼ੂਆਂ ਤੇ ਨਾਲ ਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲਾਹਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਦੇਣਾ, ਅਸੀਂ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਭਾਗੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਚੋਂ ਸਾਡੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਅੰਤਰੰਗ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰੰਧਾਵਾ ਵਾ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਸਦੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਝਾਅ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਦਦ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪੰਥ ਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਦੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੇ ਸੀ। ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਨਿਰਸ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਇਕੱਤਰਤਾ ਇਹਦਾ ਆਜ ਉਦੋਂ